समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आम सुजोग देइछंती आज आम वाक्य उपर आलोचना करवा। ता पूर्वर टिके मु प्रार्थना करुच्ची। प्रेमय प्रभु धन्यवाद, सुंदर समय देल। जो विषय आम शिखबू ता सरल मन में बुझा निमंते साहाय्य कर एवं वाक्य अनेकों प्रति साक्ष्य होगा निमंते साहाय्य कर। प्रार्थना जीशु नाम मांगिलु, आमेन। आज आमर अल्प आलोचना देखंतु माथ्यू पुस्तक 10 पर्व रे आपण माने पाइबे 12 शिष्यंकर नाम अछि। तो 12 शिष्य माने जीशुंकर सेवा कार्य पाई मनोनीत हेले। आउ से पद को आपण माने आउ थरे पाइबे आमर मार्क पुस्तक 3 पर्व रे 13 रु 18 पर्यंत आपण माने पाइबे। सेठारे 12 शिष्य माने अछंती। तो 12 जन शिष्य मानू जीशु कहीं बाछिले। तो जेहेतु जीशु बाछी आम प्रश्न करने को ठीक लगुना, किंतु प्रश्न न कले सत्यता मिल पार ना। मोर कहबार उद्देश्य होची जीशु 12 जन शिष्य मानू बाछु बाछु बाछिले ना बाछिबा पछरे गोटे स्वतंत्र कारण होची। जदि स्वतंत्र कारण नहीं तेबे से 12 रु 13 कहीं कले ना कि 13 रु 10 कहीं कले ना, यही विषय में चिंता करार आवश्यकता अच्छी। तो जेहेतु परवर्ती समय आम पाउलों को सुसमाचार प्रचारक भाव में पाउल बर्नबा तीतस तीमोथी एमाने प्रचार काम आसती। किंतु जीशु ख्रीष्ट जो सेवा काम करुले पृथ्वी रे, से केवल स्वतंत्र करके 12 जन शिष्य मानक बाछिले आ सुसमाचार पाई से छिड़ा कले आ शिक्षा देले। तो ए जगह चिंता करवा कौन पाई जीशु 12 संख्या निरूपण करथिले। आम टे देखा माथ्यू पुस्तक 19 पर्व 27-28 से पितर ताहां उत्तर देले, देखो तो आम समस्त परित्याग करी आपण अनुगामी होइछु, आमने तेबे कौन पाइबा। 28 पद जीशु से कहले, मु तुमको सत्य कहूँगी, नूतन सृष्टि रे जेतेबेले मनुष्य पुत्र अपना गौरव और सिंहासन रे उपवेशन करिवे, सेतेबेले मोहर अनुगामी होयछ जे तुम्हें मध्य 12 सिंहासन रे उपवेशन करी इस्राएल 12 गोष्ठी की शासन करिव। देखंतु एठारे पूरा प्रांजल भाव में लिखा होची जे पितर पचारे, प्रभु आम घर द्वार निजर ज्ञाति कुटुंब छाड़ी आपण पछे आसिल, आम कौन पाइबे। तो ए प्रकार प्रश्न तांकर थिला। तो जीशु कौन बोली कहले, देखंतु जेतेबेले नूतन सृष्टि हबो, नूतन सृष्टि आज पर्यंत है ना, किंतु बाइबल प्रतिज्ञा अनुसार दिने ना दिने यह नूतन सृष्टि हेब। तो जो नूतन सृष्टि हेब 12 सिंहासन रे बसिबे 12 शिष्य, 12टी सिंहासन रे 12 जन शिष्य माने बसिबे एवं 12 गोष्ठी की शासन करिवे बोली लिखा है। तो जाकुबर 12टी पुओ आ से 12 गोष्ठी को नहीं इस्राएल गठित। तो भविष्य में से इस्राएल मान को शासन करेंगे। किए शासन करेंगे? ये 12 गोष्ठी शासन करेंगे। तेणु से 12टी सिंहासन अच्छी। 12टी सिंहासन रे 12 गोष्ठी बसिकी 12 गोष्ठी की माने इस्राएल गोष्ठी को 12 गोष्ठी को शासन करेंगे। तो एतु प्रमाणित होगा दरकार जीशु 12 संख्यार कम कहीं कले ना, 12 रु अधिक कहीं कले ना। एटा गोटे स्वतंत्र योजना अच्छी जे जाकुबर 12 गोष्ठी जे कि इस्राएल, से इस्राएल गोष्ठी 12 जन गोष्ठी को नहीं गठित, से मानू शासन करने निमंते केतेबेले नूतन सृष्टि रे जेतेबेले जीशु 1000 वर्ष राज्य करेंगे, सेतेबेले नूतन सृष्टि रे कौन करेंगे, से 12 जन शिष्य मानू सिंहासन 12टा देवे एवं से 12 गोष्ठी को शासन कराइबे। तेणु जीशु 12 जन शिष्य मानू गठन कले। तो एथुर स्पष्ट हुए जे जीशु 12 शिष्य मान कहीं मनोनीत कले। तो टी आम चिंता करवा आज आलोचना हम जब जीशु परवर्ती समय पाउलों को कहीं बाछिले। आपण मैंने कहींपारे पाउलों को ये बाछिले जेहेतु परवर्ती समय इस्कारित जिहुदा जेहेतु जीशु को प्रतारणा कला, जीशु को शत्रु हस्त समर्पण कला, तेणु तांको जगह जेहेतु खाली पड़ा से जीशु हुए तो से पाउलों को बाछी थे। किंतु आम चिंता करवा पाउलों को
ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦାର ଜାଗାରେ ବଛା ଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରେରିତ 1:22 ପଦ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 22ରୁ 25-26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେତେ ସମୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିରେ ସେମାନେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋସେଫଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣବା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଓ ଯାହାଙ୍କ ଉପନାମ ଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଓ ମଥ୍ୟଙ୍କୁ ପୃଥକ କରି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରଭୁ, ଜିହୁଦା ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଯେଉଁ ସେବା ଓ ପ୍ରେରିତ ପଦରୁ ପତିତ ହୋଇଅଛି ସେହି ପଦ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ କାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛ ତାହା ବୁଝାଇ ଦିଅ। ଆଉ ସେମାନେ ଏହି 2 ଜଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୁଳିବାଣ୍ଟ କଲେ। ପୁଣି ମଥ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଗୁଳି ଉଠିଲା। ସେଥିରେ ସେ ଏକାଦଶ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ସହିତ ଗଣିତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାର ଜାଗା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପାଉଲଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାହେଇନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ କଲେ, ଯୋସେଫଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣବା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏବଂ ମଥ୍ୟଙ୍କୁ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମଥ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ, ମଥ୍ୟଙ୍କୁ 12 ନମ୍ବରରେ ସଂଯୁକ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ଜିହୁଦାର ଜାଗା, ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦାର ଜାଗା ମଥ୍ୟୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂରଣ କଲେ। ତାମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ। ତେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଏଇ 12 ସଂଖ୍ୟା ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, 12 ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଶାସନ କରିବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ତାହା ତ ସଫଳ ହେଲା। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଥରେ ପାଉଲଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି? ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଅଛି। କ'ଣ ସେ 12ରୁ 13 ନମ୍ବର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଯଦି ସେମିତି କରିବାର ଥିଲା ତେବେ ସେ ଆରମ୍ଭ ବି କରିଥାନ୍ତେ, ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବେ? ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ବାଛିବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ଅଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ତ ଏଇ ବିଷୟ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ପଢ଼ିବା 1 କରନ୍ତି 15 ପର୍ବ 7। ତତ୍ପରେ ସେ ଯାକୋବଙ୍କୁ ଆଉ ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଅବଶେଷରେ ଅକାଳଜାତ ପରି ଜଣେ ଯେ ମୁଁ, ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏଇଟା ପାଉଲ କହୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଲେ। 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେଖାଦେଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ସେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ 1 କରନ୍ତି 15:7 ଲେଖା ଅଛି। ସେ କେଫାଙ୍କୁ ଆଉ ତାହାପରେ 12ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ପାଉଲ କହୁଛି କି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ? କ'ଣ 13 ନମ୍ବର ଜାଗା କରିବାର ଥିଲା କି? 13 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ପୂରଣ କରିବାର ଥିଲା କି? ତ ଯଦି 13 ନମ୍ବର କରିବେ ତେବେ ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ 13 ଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହନ୍ତି, ତ 13ଟି ସିଂହାସନ ନାହିଁ। ତ ପାଉଲ କେଉଁଟେ ବସିବେ, ଆଉ କେଉଁଟେ ବସି କାହାକୁ ଶାସନ କରିବେ? ତ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ତେବେ ହେଲା ଏଇଟା? ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଗାଲାତି 1:15 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯେ ମୋହର ମାତାଙ୍କ ଉଦରରୁ ମୋତେ ପୃଥକ କରିଥିଲେ ଓ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହରେ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାରକ। ଗାଲାତି 1:1 ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ପାଉଲ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ, ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ନୁହେଁ କି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଯେଉଁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଉଲ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? 13 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଶାସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହଁ। ତ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ତ ପାଉଲ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବେ? କେଉଁଟେ ସିଂହାସନ ତାଙ୍କର ଅଛି? ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଛିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ 12ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବା ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ 12ଟି ସିଂହାସନରେ ବସି ଶାସନ କରିବେ ଯୀଶୁଙ୍କର 12ଟି ଶିଷ୍ୟ। ଇସ୍କାରିତର ଜାଗା ପୂରଣ କଲେ ମଥ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଉଲଙ୍କୁ ବାଛିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାଉଲଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କଲେ,
ପାଉଲ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର, ସେଇଟା ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ନୁହେଁ। ତ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଫିଲିପି 3:20 ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକମାନେ। ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲୁସିଫର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜାଗା ଖାଲି ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ସେ ଜାଗା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସେ ଜାଗା ପୂରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଛା ହେଉଛି ଏଇଟା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଶାସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ ବା ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଆଯିବ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଠି ରହିବ। ତେଣୁ ପାଉଲଙ୍କର ସୁସମାଚାରର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏବେ ତିମୋଥି ହେଉ, ତିତୋସ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଯେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଆଉ ପାଉଲ ଯେହେତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରର ଖମ୍ବ ପରି ସେ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ବଛାଗଲେ। ସୁସମାଚାର ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି ସତ୍ୟ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ସୁସମାଚାର ଗୋଟେ ହେବ ତେବେ ପାଉଲ କ'ଣ 13 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବେ କି? ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁସମାଚାର ହେଉଛି ଦୁଇଟା, ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ହେଉଛି ପାଉଲଙ୍କର। ଏହି ପାଉଲଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ତେଣୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର 12 ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ବାଛିବାର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ପୃଥିବୀରେ ରହିବାର ବିଷୟ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ପାଉଲଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କଲେ, ଯଦି ବା ସେଠି ବାରଣ ଥିଲେ, ଏହି ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନୂଆରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ୟ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ 13 ନମ୍ବର ନୁହେଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପାଉଲଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ, ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।